Welcome to EPG Pathashala. EPG Pathashalaya Samebhyah Hardam Swagatam Brumah. Mama Nama J. Ramakrishnaha iti Tirupati Stharashtriya Samskrita Vidyapithasya Vyakaran Vibhage Acharyosmi Samprati Lagushabdendu Shekhare Stri Pratyaya Prakaranam Avibhav Prakaranam Samashritya Yet Dashamam Patram Nirdishtam Tatra Stri Pratyaya Prakarane Anupasarjanat iti Sutrartha Vicharaha Ityamsham Ashritya Pathaha Prachalishyati. Asya Pathasya Mukhyaha Amshaha Santi Yatha Prastavana Upodghataha Anupasarjanat iti Sutrasya Laghu Vyakhyanam Lagushabdendra Shekhara Ritya Etat Sutrartha Vicharaha Varnashraye Pratyaya Lakshana Bhave Pramanyam Bahuguruchara ityatra Ngeep Varanaya Ayam Adhikaraha Avashyakaha Stri Pratyayeshu Tadanta Vidhi Svikare Prayojanam Ante Pathasya Saraha Ityete Amshaha Asmin Pathe Pradhanyam Vahanti. Atite Pathe Bhastri Sha Jagnadvasva Nai Purvanam Iti Sutrartha Vicharaha Sampannaha Tatra Tadanta Vidhu Bhashyakaranam Sammatihi Nirupita Etika Ityatra Itvasya Vicharaha Krutaha Swashabde Itva Vicharaha Tatra Svika Paramasvika Ityatra Nityameva Itvam Iti Nirupitam Tatah Param Etat Sutrartha Vyakhyanat Param Abhashidabhamskalcha iti Sutrartha Vicharaha Vihitaha Tasmin Avsare Saishike Kapi tu Vikalpataya Itvam Pravartate Ityamshaha Vistarena Nirupitaha Ante Pathasya Saraha Ityete Amshaha Samagrataya Tatra Charchita Adyatane Pathe Anupasarjanat iti Sutrasya Laghu Vyakhyanam Etad Adhikara Prayojana Shanka Tasyaha Shankayaha Nivaranam Nageshopadhyaya Ritya Stri Pratyayeshu Tadanta Vidhi Prayojana Pratipadanam Panchagavadhanaha Ityatra Ngeep Varanaya Adhikaraha Navashyakayeva iti Nirupanam Tatra Nageshopadhyayanam Ashayaha Kaumbhakareyaha iti Rupasiddhi Prakaraha Ante Pathasya Sarascha Nirupyante. Anupasarjanat iti Sutrasya Laghu Vyakhyanam Ashtadhyayam Chaturthadhyayasya Prathame Pade Chaturdasham Sutramidam Anupasarjanat iti Ekapadam Sutramidam Na Upasarjanam Anupasarjanam Taspat Anupasarjanat iti Naitat Purusha Samasaha. Idam Adhikara Sutram. Adhikara Sutra Namakim iti Purum Asakrudagatam. Swasthale Vakyartha Bodha Ajanane Sati Swanantara Vidhyupakaragatvam Adhikaratvam iti. Nama Anupasarjanat iti Sutram Yatra Upadishtam. Nama Chaturthadhyayasya Prathame Pade Chaturdasham Sutramidam. Tatra etat sutrartha jnanam va etat sutra prayojanam va nagyayate kintu etad anandara sutreshu arthat tiddhani ityatsmat sutradharabhya yani sutrani santi tatra asya sutrasya upayogah bhavishyati iti. Idancha adhikara sutram yunastihi iti sutra paryantam bhavati. Atayeva bahuyuva iti bahurihi samase yunastihi iti ti pratyaha na pravartate. Katham bahavaha yuvanaha yasyam nagaryam ityasmin arthe bahu jas yuvan jas ityavasthayam anekam anyapadarthe iti sutrena bahurihi samasaha Kurtadhyata samasascha iti sutrena samudayasya prajapilika samgya
तेन सुपो धातुप्रातिपदिकसूत्रेण सुपः लुकि बहुयुवन् इति वर्तते। अत्र वस्तुतः युवन् शब्दान्तम् इदं प्रातिपदिकं भवति बहुयुवन्। अतः यूनस्तिः इति सूत्रेण युवतिः इत्यत्रैव अत्रापि ति इति प्रत्ययः कुतो न भवति इत्युक्ते एतस्मात् अधिकारादेव न भवति। कुतः अनुपसर्जनप्रातिपदिकं यद्वर्तते इति। नाम यत्र युवन् शब्दार्थस्य प्राधान्यं भवति तत्रैव ति इति प्रत्ययः। प्रकृते बहुयुवन् इत्यत्र युवन् शब्दार्थस्य उपसर्जनत्वेन वर्तते, अर्थात् अप्राधान्यमेव वर्तते इति हेतोः अनुपसर्जनत्वाभावात् यूनस्ति इति सूत्रेण ति प्रत्ययः न प्रवर्तते, तेन बहुयुवा इति रूपं भवति। भवतु ति प्रत्ययस्तु न भवति। यदा ति न भवति तर्हि स्त्री प्रत्ययः कः भवेत् इति चेत् नान्तत्वात् ऋण्येभ्यो ङीप् इति सूत्रेण ङीप् प्रत्ययः प्राप्तः राज्ञी इत्यादावयोः। किन्तु अनो बहुव्रीहेः अन्नन्तात् बहुव्रीहिर्नङीप् इति सूत्रेण ङीप् निषिद्धः। ङीपि निषिद्धे सति डा प्रत्ययः डाबुभाभ्याम् अन्यतरस्याम् इति सूत्रेण डा प्रत्ययः भवति। नाम बहुयुवन् डाब् डकारपकारणबन्धलोपे बहुयुवन् आ इति स्थिते तत्र डित्वात् प्रत्ययस्य डित्वात् टेः इति सूत्रेण बहुयुवन् इत्यत्र टेः अन् इत्यस्य लोपे बहुयुवु आ बहुयुवा। नाम रमाशब्दोत् बहुयुवा बहुयुवे बहुयुवाः इति। अयं डा प्रत्ययः वैकल्पिकः। तदभावपक्षे राजनशब्दोद् रूपाणि भवन्ति बहुयुवा बहुयुवानौ बहुयुवानः इत्येवं रीत्या अनुपसर्जनाधिकारस्य प्रयोजनम् एतावता प्रदर्शितम्। सम्प्रति अस्य अधिकारस्य आवश्यकतैव नास्ति इति शङ्का, अस्याः शङ्कायाः निवृत्तिश्च कथम् इति विचार्यते। इदं सूत्रं नाम अनुपसर्जनात् इति सूत्रं टिड्ढाणै द्वयसच दघ्नै मात्रच तय्यपुठकुठै कैक्वरपः इत्यत्र अधिक्रियते। तथा च अनुपसर्जनं यत् टिदादि तदन्तं यत् अदन्तं ततः स्त्रियां ङीप् स्यात् इति सूत्रार्थः भवति। तत्र टिड्ढाणि सूत्रत्र तत्र तिदन्तात् अदन्ताच्च प्रातिपदिकात् ङीप् इत्युक्तम्। उदाहरणं कुरुचरी इति। यथा कुरुषु चरति या स्त्री इत्यस्मिन् अर्थे कुरु इति अधिकरणोपपदपूर्वकात् चरगतौ इत्यस्मात् धातोः चरेष्टः इति सूत्रेण ट प्रत्यये कृते तकारस्य मन्धलोपे कुरुचर अ कुरुचर। सम्प्रति टिदन्तमस्ति इति हेतोः टिड्ढाणै इति सूत्रेण ङे प्रत्यये कुरुचर इ यस्य इति चकारलोपे कुरुचर् इ कुरुचरी इति रूपं भवति। सम्प्रति अनुपसर्जनाधिकार विषयकः विचारः क्रियते। बहुकुरुचरा इत्यत्र ङीप् वारणाय अयम् अधिकारः इति। किन्तु नाम बहवः कुरुचराः यस्यां नगर्याम् इत्यस्मिन् अर्थे तु यद्यपि टिदन्तता वर्तते कुरुचरशब्दे, किन्तु अत्र अन्यपदार्थस्य अर्थात् नगर्याः एव प्राधान्यं टिदन्तार्थस्य अनुपसर्जनत्वं नास्ति, उपसर्जनत्वेन वर्तते इति हेतोः अत्र तु ङीप् प्रत्ययः नाम टिड्ढाणि इति सूत्रेण ङीप् प्रत्ययः प्राप्तः, सः न प्रवर्तते इति बोधनार्थम् अयम् अधिकारः इति। किन्तु मास्तु अयम् अधिकारः। तर्हि बहुकुरुचरा इत्यत्र टिदन्तत्वात् ङीप् प्राप्नोति इति न। कुतः इत्युक्ते प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सविहितः तदादेस्तदन्तस्य च ग्रहणम् इति परिभाषा। प्रत्ययग्रहणे नाम ट इति प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः विहितः कुरु उपपदपूर्वकात् चरगत इत्यस्मात् धातोर्विहितः
तदादि तदन्तम् इत्युक्ते कुरुचर इत्येव टिदन्तं भवति, बहुकुरुचर इति टिदन्तमेव न भवति। यदा टिदन्तं न भवति तर्हि ङी प्रत्ययस्य टिड्ढाण इति सूत्रेण ङी प्रत्ययस्य प्राप्तिरेव नास्ति। प्राप्तेरेव अभावे अत्र ङी प्रत्ययः प्राप्नोति, तद्वारणार्थमयम् अधिकारः इति कथनं कथं वा सङ्गच्छते इति आक्षेपः तत्र कृतः। एतावता सत्यं ङी प्रत्ययस्य प्राप्तेरेव अभावे अयमधिकारः व्यर्थः सत्यं, किन्तु वर्णेनाप्यनर्थकेन न भवितव्यं किं पुनरीता सूत्रेण इति सूत्रकाराणां सूत्राणां वैशिष्ट्यं बोधयन्ति तत्र पतञ्जलि महाशयः। अतः अयम् अधिकारः व्यर्थः सन् किं ज्ञापयति इत्युक्ते स्त्रीप्रत्ययेषु तदन्तविधिरस्ति इति ज्ञापयति। यदा तदन्तविधिः वर्तते तर्हि कुरुचर इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् यथा ङी प्रत्ययः प्रवृत्तः एवं तदन्ते नाम टिदन्तान्ते बहुकुरुचर इत्यत्रापि ङी प्रत्ययः प्राप्तः, तद्वारणार्थम् अयम् अधिकारः आवश्यकः। अत एव वनोर्चा इति सूत्रेण विहितौ ङी रादेशौ धीवरी इत्यत्र अतिधीवरी इत्यत्रापि प्रवर्तेते। कथं? वनोर्चा इति सूत्रम्। वन्नन्तात् तदन्ताच्च प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङी स्यात् रश्च अन्तादेशः इति सूत्रार्थः। यथा धीवन् इति प्रातिपदिकम्, इदं वन्नन्तं वर्तते। अतः अनेन सूत्रेण वनोर्च इति सूत्रेण ङीप् प्रत्ययः भवति। वस्तुतः आलोच्यमाने ङी प्रत्ययस्तु ऋण्येभ्यो इति सूत्रेणैव पूर्वम् अयं प्रसङ्गः आगतः। यतो हि उभयविधाने गौरवात् ङी प्रत्ययस्तु तेनैव सूत्रेण विधीयते वृण्येभ्यो ङीपिति, वनोर्चिसूत्रेण रेफादेशमात्रं विधीयते इति। तथा च ङीपि सति अनेन सूत्रेण नकारस्य स्थाने रेफादेशे कृते धीवर् इ धीवरी इति सिद्ध्यति। इदानीम् अतिधीवरी इत्यत्रापि नाम यत्र वन्नन्तार्थस्य अप्राधान्यं नाम धीवन्तम् अतिक्रान्ता काचन स्त्री, अत्रापि अयं विधिः प्रवर्तते, वनोर्च इति विधिः प्रवर्तते। तेन धीवरी इत्यत्र इव अतिधीवरी इत्यत्रापि ङी रेफादेशश्च प्रवर्तते इति अनुपसर्जनाधिकारस्य प्रयोजनम् इदं भवितुमर्हति इति। अत्र शेखरकाराः नागेशोपाध्यायाः एवम् अभिप्रयन्ति। अयमेवेति सिद्धान्तकौमुद्याम् अयमेव स्त्रीप्रत्ययेषु तदन्तविधिं ज्ञापयति इति वाक्यम्। अयमेवेति आचारक्विबन्तप्रकृतिक कर्तृक्विबन्तानामनभिधानमेव स्त्रियाम् एतद्भाष्य प्रामाण्यात् इति। कुतः इयं पंक्तिः समायाता इति चेत् अयमेव स्त्रीप्रत्ययेषु तदन्तविधिं ज्ञापयति सत्यं, किन्तु अत्र कश्चन शङ्किता एवं शङ्कते इदं सूत्रं सप्रयोजनकं, किञ्चित् प्रयोजनं वर्तते। यदा प्रयोजनं वर्तते वैयर्थ्यं नास्ति, वैयर्थ्याभावे तदन्तविधौ ज्ञापकत्वं न सम्भवति, कथं ज्ञापकत्वम् इति तत्र शङ्किता सम्प्रति एवं शङ्कते। अनडुहि इत्यत्र प्रातिपदिकं वर्तते, नाम अनुडिः इव आचरति इत्यर्थे अनडुः इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विब् वा वक्तव्यः इति वार्तिकेन क्विप् प्रत्ययः क्रियते। नाम अनडुः इति प्रातिपदिकं क्विप् प्रत्ययः अप्रत्ययः नाम अविद्यमानः प्रत्ययः, तत्रत्यानां सर्वेषां वर्णानाम् इत्संज्ञा लोपश्च प्रवर्तते। ततः नाम सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विब् वा वक्तव्यः इति वार्तिकेन आचारे अर्थे यदा क्विप् प्रत्ययः समन तादृश क्विबन्तात् क्विप् च इति सूत्रेण कर्तरिक्विप् भवति। अयमपि क्विप् सर्वलोपि। इदानीं केवलं अनडुः इति वर्तते। अत्र षिद् गौरादिभ्यश्च इति, नाम अनडुः इति प्रातिपदिकं गौरादिगणे पठितम्। अतः षिद् गौरादिभ्यश्च इति सूत्रेण अत्र ङीष् प्रत्ययः प्राप्नोति। यथा अनुडुहि इत्यत्र ङीष् प्रत्ययः, एवं तादृश अनुडुः इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् आचारार्थे क्विपि ततः कर्तरि च क्विपि
गौरादित्वात् षित् गौरादिभिः सूत्रेण ङीष् प्रत्ययः प्राप्नोति तद्वारणार्थम् अयम् अधिकारः आवश्यक एव भवति किल कथं तत्र ज्ञापकत्वम् इति अत्र एवं समाधानं हलन्तेभ्यः आचारक्विप् न प्रवर्तते अनभिधानात् नाम भवदुक्तं सत्यं किन्तु अस्माभिः एकः निश्चयः तत्र कृतः कः निश्चयः हलन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः आचारक्विबेव न भवति कुतः अनभिधानम् अनभिधानं नाम शिष्टानां प्रयोगः भावः इति सत्यं हलन्तेभ्यः आचारक्विपः अनभिधानं भवतु किन्तु सखी इति ईकारान्तः शब्दः नायं शब्दः हलन्तः सखी इव आचरति इत्यस्मिन् अर्थे पूर्ववत् सखी इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विब्बा वक्तव्यः इति वार्तिकेन क्विप् प्रत्ययः ततः क्विप् च इति सूत्रेण क्विप् प्रत्यये कुर्ते तत्र नाम क्विपः सर्वलोपे सखी इति वर्तते ततः सख्यशिष्वी इति भाषायाम् इति सूत्रेण ङीष् प्रत्ययः प्राप्नोति तद्वारणार्थम् अयम् अधिकारः आवश्यकः किल अतः यदा आवश्यकः भवति स्त्री प्रत्ययेषु अयम् अधिकारः तदन्तविधिर्ज्ञापकः इति कथं वा वक्तुं शक्यते इति शङ्का अवशिष्टा सम्प्रति अस्याः शङ्कायाः समाधानम् एवमुच्यते भाष्यप्रामाण्येन स्त्रियाम् आचारक्विबन्धप्रकृतिककर्तृक्विबन्तानाम् अनभिधानम् इति भाष्यप्रामाण्येन इत्युक्ते अनुपसर्जनात् इत्यधिकारे अधिकारसूत्रे भगवता भाष्यकृता स्पष्टमुक्तम् इदं सूत्रं व्यर्थं स तु स्त्रीप्रत्ययेषु तदन्तविधिं ज्ञापयति इति किं भाष्यकारः तावन्न जानाति वा नाम आचारक्विबन्तात् कर्तरिक्विप् सति केचन दोषाः सन्ति इति सोऽपि जानात्येव तत् तेषां बुद्धौ नास्ति इत्युक्ते तादृश आचारक्विबन्धप्रकृतिककर्तृक्विबन्तानाम् अनभिधानमेव तेषां सम्मतम् इति अत्र किञ्चित् जागृते अवलोक्यताम् इतः पूर्वम् अनडुः इत्यत्र आचारक्विबन्धप्रकृतिककर्तृक्विबन्तात् कुतः अयं तत्र ङीष् प्रत्ययः नास्ति इत्युक्ते हलन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः आचारक्विबन्त अनभिधानमेव इत्युक्तं तर्हि सखी इत्यत्र कथम् इत्युक्ते अतः उभयं मनसि निधाय नाम हलन्ते वा भवतु अजन्ते वा भवतु यत्र क्वापि आचारक्विबन्धप्रकृतिककर्तृक्विबन्तानां यत्र कुत्रापि अनभिधानमेव इति समाधानम् उक्तम् अत्र प्रकृतसूत्रस्थं भाष्यं प्रमाणं कथम् इति चेत् भाष्ये एवं रीत्या पंक्तयः सन्ति पूर्वसूत्रनिर्देशो वा पुनरयं द्रष्टव्यः पूर्वसूत्रे अप्रधानस्य उपसर्जनम् इति संज्ञा क्रियते यावत् ब्रूयात् प्रधानादुत्पत्तव्यम् अप्रधानान्नेति तावत् अनुपसर्जनादिति इति नाम पूर्वसूत्रनिर्देशो वा पुनरयं द्रष्टव्यः नाम अत्र कैयटोपाध्यायाः अभिप्रयन्ति अत्र भाष्ये पूर्वसूत्रशब्देन पूर्वाचार्यकृतं व्याकरणमुच्यते इति तत्र कैयटोपाध्यायः वर्णयन्ति पूर्वसूत्रनिर्देशो वा पुनरयं द्रष्टव्यः नाम पाणिनेः पूर्वं यानि व्याकरणानि तत्र अप्रधानम् इत्यर्थे उपसर्जनम् इति एवं प्रधानम् इत्यस्मिन् अर्थे अनुपसर्जनम् इति संज्ञा कृता पूर्वसूत्रे नाम पूर्वेषाम् आचार्याणां व्याकरणेषु अप्रधानस्य उपसर्जनमिति संज्ञा क्रियते यावत् ब्रूयात् प्रधानादुत्पत्तव्यम् अप्रधानात् न इति तावत् अनुपसर्जनादिति अनेन किं ज्ञायते इत्युक्ते आचारक्विबन्धप्रकृतिकर्तृक्विबन्तेऽपि तादृपसर्जनत्वेन तदनभिधानं नाम आचारक्विबन्धप्रकृतिकर्तृक्विबन्तानाम् अनभिधानमेव इत्यस्मात् भाष्यात् लभ्यते तदनन्तरं प्रश्नः भोः पञ्चगवधनः इति रूपम् अत्र गव
इत्यस्मानौ पंचगव इत्येतत् शब्द घटक गवा इत्यस्मात् ङी प्रत्ययः प्राप्नोति तद्वारणार्थमयम् अधिकारः इति शंका। तदर्थमपि अयम् अधिकारः नावश्यक एव। कथमत्र प्रक्रिया इत्युक्ते नागेशोपाध्यायः व्याख्यान्ते यथा पंच स्त्रीगो व्यक्तयः धनं यस्य सः इत्यत्र अर्थवत्सूत्रोक्त अर्थवत्वाभावात् टजन्तस्य प्रातिपदिकत्वाभावेन न ङी इति। अत्र प्रक्रियां जागृत्य पश्यन्तु। पंच स्त्रीगो व्यक्तयः इति। स्त्रीगो व्यक्तयः इति किमर्थमुक्तम् इत्युक्ते गोशब्दः वृषभवाचकोऽपि भवति एवं सौरभेयी वाचकोऽपि भवति। सौरभेयी नाम स्त्रीगौः। अतः वृषभस्य अत्र ग्रहणं मास्तु इत्येतदर्थं स्त्रीगो व्यक्तयः इत्युक्तं। भवतु एतावता पंच स्त्रीगो व्यक्तयः धनं यस्य सः इत्यस्मिन् अर्थे पंचन् जस् गो जस् धन सु इति स्थिते अनेकम् अन्यपदार्थे इति सूत्रेण बहुपद बहुव्रीहि समासः। तेन कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु सूत्रेण सुपां लुकि सम्प्रति पंच गो धन इति वर्तते। अस्याम् अवस्थायां तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे च इति सूत्रेण धन इति उत्तरपदे परतः अनयोर्द्वयोः नाम पंच गो इत्यनयोर्द्वयोः तत्पुरुष समासः क्रियते। यदा तत्पुरुष समासः गोरतद्धितलुकि इति सूत्रेण टच् प्रत्ययः भवति। नाम पंचगो अ एचोयः सूत्रेण अवादेश कृते पंचगव अ पंचगवधन सुप्रत्यये सर्गे च पंचगवः इति पुंलिङ्गे। स्त्रीलिङ्गे पंचगवधन इत्यत्र जागृत्य पश्यन्तु। पंचगव इत्यत्र इदानीं टिदन्तं वर्तते पंचगव इति। कथम् इत्युक्ते गोरतद्धितलुकि सूत्रेण तत्र टच् विहितः। अत्र द्विगोः इति सूत्रेण वा नाम संख्यापूर्वद्विगुः पंचगवधन इति द्विगुसमासो भवति। अतः द्विगोः इति सूत्रेण वा ङी प्रत्ययः प्राप्नोति। अथवा पंचगव इति टिदन्तं वर्तते हेतोः टिड्ढाणै इत्यादिना सूत्रेण वा ङी प्रत्ययः प्राप्नोति। तद्वारणार्थम् अयम् अधिकारः आवश्यक एव। कथमित्युक्ते यत्र टिदन्तार्थस्य अनुपसर्जनत्वं नाम प्राधान्यं यत्र वर्तते तत्रैव इत्युक्ते अत्र अन्यपदार्थस्य प्राधान्यं भवति। पंचगव इति टिदन्तार्थस्य प्राधान्यं नास्ति अथवा द्विग्वर्थस्य प्राधान्यं नास्ति इति हेतोः अत्र ङी प्रत्ययः वार्यते। अनया रीत्या अत्र पंचगव इत्यस्मात् प्राप्तस्य ङी प्रत्ययस्य वारणाय अयम् अधिकारः आवश्यक एव भवति किल। कथं वा वैयर्थ्यं कथं वा तदन्तविधि ज्ञापकत्वम् इति शंका। अत्र समाधानम् उच्यते भोः ङी प्रत्ययः कस्मात् भवति इति चेत् ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यधिकारः वर्तते। तेन प्रातिपदिकादेव प्रत्ययः प्रवर्तते यः कोऽपि स्त्री प्रत्ययः। सम्प्रति पंचगव इति यः शब्दः वर्तते अत्र प्रातिपदिकसंज्ञा नास्ति इति। कुतः इत्युक्ते केन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा वक्तव्या अर्थवत् सूत्रेण कृत् सूत्रेण च प्रकृते कृत्तद्धितसमासः सूत्रेण। अत्र कृत्तद्धितसमासः इति सूत्रे अर्थवत् पदम् अनुवर्तते। किं नाम अर्थवत्वम् इति चेत् एतत् संज्ञाफलभूत विभक्तीतर समभिव्याहार अनपेक्षया लोके अर्थविषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम् इति। प्रकृते पंचगवधन इत्यत्र भवता किम् इष्यते इत्युक्ते पंचगव इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा इष्यते न भवति। कुतः अर्थवत्वाभावात्। कुतः अर्थवत्वं नास्ति इति चेत् एतत् संज्ञा इत्युक्ते प्रातिपदिकसंज्ञा।
प्रातिपदिकसंज्ञा फलभूता या विभक्तिः इत्युक्ते सुब्विभक्तिः तदितरसमभिव्याहारस्य नाम पंचगवा सुब्विभक्तितरसमभिव्याहारस्य अत्र अपेक्षा वर्तते किं तत् समभिव्याहार अपेक्षा इत्युक्ते धन इति शब्दः अत्र वर्तते एतावता एतत्संज्ञा फलभूत विभक्तितर धन शब्द समभिव्याहार अपेक्षया एव अयम् अर्थविषय बोधजनकः भवति न तु अनपेक्षया इति हेतोः अत्र अर्थवत्वाभावेन प्रातिसंज्ञा नास्ति प्रातिसंज्ञायाः भावे तत्र ङी प्रत्ययस्य सम्भव एव नास्ति इति हेतोः भवदुक्तरीत्या अत्र पंचगव इत्यस्मात् दिगो इति सूत्रेण वा टिड्ढाण इत्यादिना सूत्रेण वा ङी प्रत्ययः प्राप्नोति इति प्रसंग एव नास्ति एतावता अनुपसर्जनादि सूत्रं व्यर्थमेव व्यर्थं सत् स्त्री प्रत्ययेषु तद् ज्ञापयति इति ज्ञापकत्वं घटते एव अनन्तरं पुनः प्रश्नः नाम कथञ्चित् सूत्रस्य सार्थक्यमेव अस्ति इति प्रदर्शनार्थम् अयं प्रयासः शङ्कित्रा क्रियते आपिशला ब्राह्मणी इत्यत्र आपिशला इति रूपसाधनार्थम् अयम् अधिकारः आवश्यकः इति पुनः शङ्का तन्निराकरणम् आपिशलिना प्रोक्तम् अधीते आपिशला ब्राह्मणी इत्यत्र तु नङि प्रोक्ताणः स्त्रियाम् अवर्तनात् अध्येत्रण्तु लुप्तः अण्यो अकारः इति व्याख्यानेन वर्णाश्रये प्रत्ययलक्षणाभावात् अध्येत्रार्थगत स्त्रीत्वमादाय तदन्निमित्तकस्य न प्राप्तिः स्त्रियाम् इत्यस्य गृह्यमाण विशेषणत्वात् तदणः एतस्त्रीत्वे अवर्तनात् अत्र मूलपङ्क्तीनां सारः कः इत्युक्ते आपिशलिना प्रोक्तं व्याकरणमधीते इत्यत्र आपिशलशब्दात् ङीप् प्रत्ययः प्राप्नोति तद्वारणार्थम् अयम् अधिकारः आवश्यकः इति शङ्का अस्याः शङ्कायाः निवृत्तिश्च अत्र कृता सम्प्रति नागेशोपाध्यायानाम् आशयं सूक्ष्मतया पश्यामः अत्र प्रश्नः जागृते श्रूयताम् आपिशलिना प्रोक्तं व्याकरणम् अधीते इत्यस्मिन् अर्थे आपिशलि इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् तेन प्रोक्तम् इति सूत्रेण छ प्रत्ययः प्राप्तः तं छ प्रत्ययं बाधित्वा प्रोक्तार्थे अण् प्रत्ययः क्रियते तदधीते तद्वेदा इति पुनः अण् तदनन्तरं किं भवति जागृते श्रोतव्यम् अत्र अण् द्वयं प्रोक्तार्थे एकः अण् अनन्तरम् अधीते अर्थे एकः अण् इदानीं प्रोक्ताल्लुक् इति सूत्रेण द्वौ अणौ स्तः द्वितीयः अण्यः वर्तते तस्य प्रोक्तालुक् इति सूत्रेण लुक् भवति सम्प्रति एक एव अवशिष्टः इदानीं नाम आपिशलि अ यस्य सूत्रेण इकारस्य लोपे आपिशल् अ आपिशल सिद्धान्ते अदन्ततामाश्रित्य अजादष्टाव सूत्रं टा प्रत्ययः क्रियते आपिशला इति भवतु किन्तु अत्र प्रोक्ताल्लुक् इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः लुका लुप्तः तस्य प्रत्ययलक्षणं क्रियते प्रत्ययलक्षणेन किं जातं नाम एकस्तु अण् अस्त्येव स तु प्रोक्तार्थबोधकः द्वितीयः अण् यः लुप्तः तस्य प्रत्ययलक्षणे स्वीक्रियमाणे अध्येत्रार्थोऽप्यायात् अतः अत्र टिड्ढाणि इत्यादिना सूत्रेण ङी प्रत्ययः प्राप्नोति अर्थः कः आपिशलिना प्रोक्तं व्याकरणम् अधीते काचन ब्राह्मणी इत्यस्मिन् अर्थे अत्र ङी प्रत्ययः प्राप्नोति तद्वारणार्थम् अनुपसर्जनात् इत्यधिकारः आवश्यकः इति चेत् समाधानमुच्यते भोः भवता प्रक्रिया सुष्ठु प्रतिपादिता पुनः भवानेव एकवारं सुष्ठु आलोचयतु अत्र द्वौ अणौ स्तः एकस्तु प्रोक्तार्थे विहितः अपरस्तु अध्येतरि अर्थे विहितः तत्र प्रोक्तार्थे विहितः यः अण् सः स्त्रियां नास्ति कुतः इत्युक्ते
आपिशिलिना प्रोक्तं व्याकरणम् अधीते इत्युक्ते व्याकरणशब्दस्य नपुंसकत्वात् अत्र अयम् अण् प्रत्ययः स्त्रियं न बोधयितुं स्त्रीत्वे नास्ति। अतः प्रोक्तार्थक अण्णन्ताद् ङी प्रत्ययस्य प्रसङ्गः नास्ति। भवतु कुतः अस्य अणः स्त्रियाम् अवर्तनात्। भवतु अध्येत्रार्थे अण् अस्ति किल, ततः ङी प्रत्ययः प्राप्नोति इत्युक्ते भोः तस्य तु लुक् जातः, सः न श्रूयते एव। भवता किमुक्तं प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमिति सूत्रेण लुप्तस्य अणः प्रत्ययलक्षणेन अण्णन्तत्वं सिद्ध्यति इति न। कुतः वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम् इति, नाम वर्णनिमित्तकं प्रत्ययम् आदाय यत्र कुत्रापि किञ्चित् कार्यं क्रियते चेत् तादृशे स्थले प्रत्ययलक्षणं न भवति इति। एतावता अध्येत्रार्थगतस्त्रीत्वमादाय प्रोक्तान्निमित्तकः ङीप्तु न। इदानीं शङ्का भवतु, भवदुक्तं सत्यं, शङ्किता वदति, नाम प्रोक्तार्थे विहितः अण् स्त्रियां नास्ति, अध्येत्रार्थे विहितः अण् प्रत्ययस्तु लुप्तः। किन्तु अहं किं वदामि इत्युक्ते तस्य अध्येत्रार्थे विहितस्य अणः लुप्तत्वेपि अध्येत्री इत्यर्थस्तु प्रतीयते एव। एतावता अध्येतररूपः अर्थः प्रतीयते, अनन्तरं प्रोक्तान् तु अस्ति इति हेतोः अध्येत्रार्थे स्त्रीत्वं वर्तते। अतः अध्येत्रार्थगतस्त्रीत्वमादाय प्रोक्तान् निमित्तकः ङीप् कुतो न भवति इति चेत् स्त्रियामिति गृह्यमाणविशेषणमेव। नाम यस्मात् अण्णन्तात् विहितः सः अण् स्त्रियाम् अस्ति चेदेव इति। प्रोक्तान् तु पूर्वोक्तरीत्या स्त्रियां नास्ति, अतः अत्र न ङीपः प्रसङ्गः इति हेतोः तद्वारणार्थमपि अयमधिकारः अनावश्यक एव, व्यर्थः एव। व्यर्थः सन् स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे तदन्तिविधि ज्ञापयति। अत एव न प्रत्ययलक्षणाभावे प्रमाणं दर्शयन्ति नागेशोपाध्यायः। अत एव काशकृत्स्निना प्रोक्तां मीमांसाम् अधीते काशकृत्स्ना ब्राह्मणे इत्यत्रापि न ङीप्। प्रोक्तार्थगतस्त्रीत्वमादाय तु पुनर्न ङीप् लक्ष्ये लक्षणे सेति न्यायात्। अत एव इत्युक्तम् उपाध्यायैः, नाम वर्णाश्रये प्रत्ययलक्षणाभावादेव स्त्रियाम् इत्यस्य गृह्यमाणविशेषणत्वादेव वा इति वा अर्थः। अत एव इत्यस्य अर्थद्वयं। वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम् इति प्रत्ययलक्षणनिषेधस्य सद्भावात्, अथवा स्त्रियाम् इति गृह्यमाणविशेषणम् इति अर्थस्वीकारेव काशकृत्स्नि शब्दात् प्रोक्तार्थे अणि, नाम काशकृत्स्निना प्रोक्ता मीमांसा इत्यर्थे प्रोक्तार्थे अण्। ततः तादृश काशकृत्स्निना प्रोक्ता मीमांसाम् अधीते काचन स्त्री इत्यस्मिन् अर्थे पुनः तदधीते तद्वेद इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः पूर्ववदेव अत्रापि काशकृत्स्नि प्रातिपदिकं, प्रोक्तार्थे एकः अण्, अध्येत्रार्थे अपरः अण्। किन्तु अध्येत्रार्थे विहितः यः अण् तस्य तु पूर्वोक्तया रीत्या प्रोक्ता लुक् इति सूत्रेण लुक् जातः। इदानीम् एकः अण् अस्ति लुक् तद्धित लुकि इति सूत्रेण, नाम तत्र अण्णन्तत्वात् ङीप् प्रत्ययः। कथम् इत्युक्ते आदौ काशकृत्स्नि प्रातिपदिकं, काशकृत्स्निना प्रोक्ता मीमांसा अण् प्रत्ययः कृतः। अण्णन्तात् टिड्ढाणीयसूत्रेण ङीप्। प्रक्रियां पश्यन्तु, काशकृत्स्नि अण् प्रत्ययः, तस्मात् ङीप् टिड्ढाणीयसूत्रेण, ततः अध्येतरि अण्। इदानीं प्रोक्तालुकितसूत्रेण अध्येतृण् प्रत्ययस्य लुक् जातः। अनन्तरं लुक् तद्धित लुकि, तद्धित प्रत्ययस्य लुकि सति स्त्री प्रत्ययस्य लुक् स्यात् इत्येवं ङी प्रत्ययस्यापि लुक् जातः। सम्प्रति पूर्ववत् पुनः कथं वर्तते इत्युक्ते काशकृत्स्नि। इदानीम् अध्येत्रार्थगतस्त्रीत्वमादाय अदन्तत्वात् टा प्रत्ययः भवति काशकृत्स्ना इति। अत्र प्रोक्तार्थगतस्त्रीत्वमादाय ङीप् न। इदानीं पूर्वं यदुदाहरणं दत्तं
अत्र च को भेदः इत्युक्ते अत्र काशकृत्स्निना प्रोक्ता मीमांसा तत्र तु आपिशलिना प्रोक्तं व्याकरणं व्याकरणशब्दः स्त्रियां नास्ति मीमांसा इति शब्दस्तु स्त्रियां वर्तते अथापि प्रोक्तार्थगतस्त्रीत्वमादाय ङीप् न भवति कुतः इत्युक्ते लक्ष्ये लक्षणं सकृतेव प्रवर्तते नासकृत् आदौ प्रोक्तार्थे कदा एकवारं ङीप् आगतः प्रवृत्तस्य तस्य लुप्त जातः लुप्तदीर्घसूत्रेण अतः लक्ष्ये लक्षणं सकृतेव प्रवर्तते न्यायात् पुनः अत्र ङीपः प्रसंगो नास्ति एतावता आपिशलिना प्रोक्तं व्याकरणमधीति इत्यत्र वा काशकृत्स्निना प्रोक्तां मीमांसामधीति इत्यत्र वा अत्र अस्य अधिकारस्य आवश्यकता अस्ति वा कथं ज्ञापकत्वम् इति यः आक्षेपः कृतः तस्य आक्षेपस्य समाधानमुक्तं तस्मात् बहुकुरुचरा इत्येव तद्व्यावर्त्यं तत्र च तदन्तविधिं विना प्राप्तिरेव नास्ति एतावत् अनुपसर्जनाधिकारः व्यर्थ एव व्यर्थः सन् बहुकुरुचरा इत्यत्र वारणार्थमिदं तदपि वै अर्थं ज्ञापकत्वं प्रतिपाद्यते ज्ञापिते तु तदन्तविधौ प्राधान्यात् एतदारम्भाच्च स्त्रियाम् इति ङीप्रकृतिविशेषणमेव अतएव धीवानम् अतिक्रान्ता अतिधीवरी इति सिद्धम् एवञ्च आपिशला इत्याद्यप्यस्यैव व्यावर्त्यम् अनुपसर्जनादिति च सामर्थ्यात् गृह्यमाणविशेषणमेवेति भावः इति मूलपङ्क्तयः व्याख्या क्रियते अयमत्र संग्रहः नाम एतासां पङ्क्तीनां व्याख्यानात् प्राक् संग्रहरूपेण किञ्चित् उच्यते अनडुहि इव आचरति एवं सखी इव आचरति इत्यर्थे आचारक्विबन्ध प्रकृतिक कर्तृक्विबन्तानाम् अनविधानात् ङी प्रत्ययः न भवति पंचगवधनः इत्यत्र टजन्तस्य अर्थवत्वाभावात् प्रातिपदिकत्वाभावेन ङी प्रत्ययः न भवति आपिशलिना प्रोक्तं व्याकरणमधीति इत्यत्र वा काशकृत्स्निना प्रोक्तां मीमांसामधीति इत्यत्र वा वर्णाश्रयत्वात् प्रत्ययलक्षण अभावेन नाम यः प्रत्ययः लुप्तः अध्येतरर्थे विहितः प्रत्ययः यः लुप्तः तच्च प्रत्ययलक्षणं तु नास्ति वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम् इति हेतोः तत्रापि ङीप् नास्ति एतावता अनुडुहि सखी इत्यादौ आचारक्विबन्धकर्तृक्विबन्तानां विधानात् तत्र प्राप्तस्य ङीपः वारणार्थम् अयम् अधिकारः आवश्यकः इति प्रश्नः निराकृतः भवतु पञ्चगवधनः इत्यत्र पञ्चगव इति टजन्तस्य प्रातिपदिकत्वात् तत्र प्राप्तस्य द्विगोहितसूत्रेण वा टिड्ढाणिसूत्रेण वा प्राप्तस्य ङीपो वारणाय अनुपसर्जनाधिकारः आवश्यक एव इत्यपि दोषः वार्यते कुतः इत्युक्ते पंचगव इत्यस्य प्रातिपदिकत्वमेव नास्ति अर्थवत् सूत्रोक्त अर्थवत्वाभावेन प्रातिपदिकत्वाभावात् तत्र ङीपः प्रसंगो नास्ति अतः अनुपसर्जनाधिकारः तत्र ङी प्रत्यय वारणार्थम् आवश्यक इति न व्यर्थ एव व्यर्थः सन् पूर्वोक्तरीत्या स्त्री प्रत्यय शतन्द्विन् ज्ञापयति भवतु आपिशलिना प्रोक्तम् अधीतं प्रोक्तं व्याकरणमधीते इत्यत्र वा काशकृत्स्निना प्रोक्तां मीमांसामधीते इत्यत्र वा अत्रापि उभयत्र प्रत्ययलक्षण अभावेन पुनः ङी प्रत्ययः न प्रवर्तते अनया रीत्या तत्र त्रिभिः प्रकारैः अनुपसर्जनाधिकारस्य सार्थक्यमेव इति शङ्कितं किन्तु अस्याः शङ्कायाः वारणं क्रियते अनया रीत्या अत्र सर्वत्रापि अप्राप्तस्य ङीपो वारणाय ङी प्रत्ययः न प्राप्नोत्येव त्रिष्वपि स्थलेषु अत्र ङी प्रत्ययः प्राप्नोति तद्वारणार्थमयम् अधिकारः आवश्यकः इति नास्ति अतः अयम् अधिकारः अनावश्यक एव नाम व्यर्थ एव व्यर्थः सन् स्त्री प्रत्यय प्रकरणे तदन्तविधिं ज्ञापयति अतः बहुकुरुचरा इत्यत्र ङीप् वारणाय अनुपसर्जनाधिकारः आवश्यकः प्रक्रिया पूर्वमुक्ता कथं बहवः कुरुचराः यस्यां सा इत्यस्मिन्नर्थे अत्र बहुकुरुचरा इत्यस्मात् प्रातिपदिकात्
टिदन्तत्वात् टिड्ढाण इति सूत्रेण ङी प्रत्ययः प्राप्नोति इति। किन्तु यदा अयम् अधिकारः वर्तते अनुपसर्जन इत्यधिकारः यत्र स्त्रीत्वरूपार्थस्य अनुपसर्जनत्वं तत्रैव ङीबादयः इत्युक्तत्वात् अत्र कुर्जरशब्दार्थं बहुकूरोचर इति समुदाये घटकः यः कुर्जरशब्दः स तु पुंसि वर्तते, स्त्रियां नास्ति इति हेतोः स्त्रीत्वरूपार्थस्य उपसर्जनत्वेन वर्तते, अनुपसर्जनत्वं नास्ति इति हेतोः तत्र ङीबादयः नाम ङी तत्र न प्रवर्तते। अतः बहुकुरुचरशब्दे टिदन्तार्थस्य प्राधान्येन ङी प्रत्ययः न भवति, किन्तु टा प्रत्ययः भवति इति अस्य अनुपसर्जनाधिकारस्य प्रयोजनं तत्र प्रदर्शितम्। एवं स्थिते वस्तुतः प्रत्ययग्रहणपरिभाषया कुरुचर इत्येव टिदन्तं भवति। पूर्वं शङ्का कृता, प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सवितः तदादेश ग्रहणे परिभाषानुसारेण कुरुचर इत्येव टिदन्तं भवति, बहुकुरुचरे टिदन्तमेव न भवति। यदा टिदन्तं न भवति ङीपः प्रसङ्गे एव नास्ति, तत्र ङी प्रत्ययः प्राप्नोति चेत् तद्वारणार्थम् अयम् अधिकारः वक्तव्यः इति। किन्तु तत्र ङीपः प्रसङ्गे एव नास्ति, अधिकारः व्यर्थः। पुनरपि उच्यते व्यर्थः सन् स्त्रीप्रत्ययेषु तदन्तं ज्ञापयति, यदा तदन्तं ज्ञापयति ज्ञापनोत्तरं टिदन्तत्वम् इति कुर्जरशब्दे यथा वर्तते एवं बहुकुर्जरशब्दे वर्तते इति हेतोः अत्र कुर्जरशब्दात् यथा ङी प्रत्ययः प्रवृत्तः एवं बहुकुर्जर इत्यस्मादपि ङी प्रत्ययः प्राप्तः, तद्वारणार्थम् अयम् अधिकारः आवश्यकः भवति। अत एव वनोरचयितसूत्रं धीवरी इत्यत्रैव तदन्ते अतिधीवरी इत्यत्रापि प्रवर्तते। धीवन् इत्यत्र वनोरचयितसूत्रेण ङी प्रत्ययः रेफादेशः नकारस्थाने यथा भवति धीवरीति, एवं धीवानम् अतिक्रान्ता काचन स्त्री इत्यस्मिन् अर्थेपि अतिधीवन् इत्यत्रापि नाम तदन्तेपि अत्र ङी रेफादेशो प्रवर्तेते इति अनुपसर्जनाधिकारस्य नाम अनुपसर्जनाधिकरण तदन्त विधिर्ज्ञाप्यते इत्यत्र इदमेकम् उदाहरणं भवितुम् अर्हति। तदन्तविधिमिति अत्र नाम तदन्तविधिं ज्ञापयति इत्युक्तम्। अण्णन्तादेः प्रातिपदिकविशेषणत्वेन अण्णन्तान्त इत्येवं रूपम् इत्यर्थः। अन्यथा प्रत्ययविधौ प्रतिषेधात् सः दुर्लभः स्यात्। प्रत्ययग्रहणपरिभाषा लभ्यस्य तु नायन्निषेधः प्रातिपदिकादित्यनेन सह अनन्वयापत्तेः तत्फलं कौम्भकारेय सिद्धिः, अन्यथा कुम्भकारेय इत्यापद्येत। कुम्भेन समासे ङीपि कुम्भविशिष्टस्य अपत्येन योगे कार्यर्थे तदयोगस्य वक्तुम् अशक्यत्वात् कदाचित् ततोपि ढकि कुम्भशब्दे अकारे वृद्ध्यभावस्याप्यापत्तेः इति मूलपङ्क्तयः विवरणं दीयते। अत्र प्रत्ययग्रहणपरिभाषया अण्णन्तम् इत्यर्थो लभ्यते, तच्च अधिकृतस्य प्रातिपदिकस्य विशेषणं। जाग्रते श्रूयताम्, अत्र तदन्तविधिद्वयं नाम एकः तदन्तविधिस्तु यथा कुरुचर इत्यत्र पश्यामः प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सविता तदादेशग्रहणपरिभाषानुसारेण कुरुचर इति टिदन्तं भवति। इदम् अधिकृतं यत् प्रातिपदिकादिपं वर्तते तस्य विशेषणं भवति। तेन किं भवति? टिदन्तान्तं नाम टिदन्तं प्रातिपदिकं कुरुचर, टिदन्तान्तं नाम टिदन्तम् अन्ते यस्मिन् तत् टिदन्तान्तम् इति अधिकृतस्य प्रातिपदिकस्य विशेषणेन येन विधिस्तदन्तस्य सूत्रेण द्वितीयः तदन्तविधिः लभ्यते। एतावत् अत्र तदन्तविधिद्वयम्। आद्यः तदन्तविधिस्तु प्रत्ययग्रहणपरिभाषा लब्धः, द्वितीयः तदन्तविधिः येन विधिस्तदन्तस्य सूत्रेण लब्धः। अतः तदन्तविधिद्वयमाश्रित्य कुरुचरशब्दे एव बहुकुरुचरशब्देपि टिदन्तत्वमाश्रित्य ङी प्रत्ययः प्राप्तः। अनया रीत्या स्त्रीप्रत्ययेषु तदन्तविधिः वर्तते। अन्यथा समासप्रत्ययुधौ प्रतिषेधः इति निषेधः वर्तते, प्रत्ययुधौ तदन्तग्रहणं नास्ति एव, अतः अयं निषेधः व्यर्थ एव स्यात्। एवं स्थिते समासप्रत्ययुधौ प्रतिषेधः इति निषेधः प्रत्ययग्रहणपरिभाषालब्धस्य तु न। इदानीं जागृते श्रूयताम्, समासप्रत्ययुधौ प्रतिषेधः इति वार्तिकं नाम इदं वार्तिकं तदन्तविधिनिषेधबोधकं। तदन्तविधिः इत्युक्ते अत्र
द्वौ एकस्तु प्रत्ययग्रहणपरिभाषया लब्धः द्वितीयस्तु येन विस्तृतसूत्रेण लब्धः। इदानीं समासप्रत्ययोः प्रतिषेधे तदन्तविधिनिषेधः केन प्राप्तस्य तदन्तविधेर्निषेधः इत्युक्ते येन विधिस्तदन्तस्य सूत्रेण प्राप्तः यः तदन्तविधिः तस्य निषेधः भवति। प्रत्ययग्रहणपरिभाषा लब्धस्य तदन्तविधेः निषेधः नास्ति। तथा सति यदि नाम प्रत्ययग्रहणपरिभाषा लब्धस्यापि तदन्तविधेः अनेन वार्तिकेन निषेधः स्यात् चेत् प्रातिपदिकात् इत्यनेन सह अन्वयः न घटेत इति। स्त्रीप्रत्ययेषु तदन्तविधेरङ्गीकारादेव कौम्भकारेयः इति रूपं सिद्ध्यति। इदम् एकं प्रयोजनं। नाम स्त्रीप्रत्ययेषु तदन्तविधेः स्वीकारे कौम्भकारेः इति रूपसिद्धिः प्रयोजनम्। अत्र प्रक्रिया कुम्भं करोति इति कुम्भकारः। कुम्भ इति कर्मोपदबोर्गा डुकरीकरणि इत्यस्मात् धातोः कर्मणि सूत्रेण अणुप्रत्यये नकार सनमन्दलोपे कुम्भ कृ आयति स्थिते अचुगणि सूत्र निरुकारस्य ऊर्ध्व आकारे रपरत्वे च कुम्भकार। तत्र स्त्रीलिङ्गे कुम्भकार्याः अपत्यं स्त्री इत्यस्मिन् अर्थे जाग्रते श्रीतां कुम्भकारः पुरुषः अण्णन्तत्वात् ङीप् क्रियते चेत् कुम्भकारी स्त्री तस्याः अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे स्त्रीभ्यो ढक् इति सूत्रेण ढक् प्रत्ययः ढक् इति चेत् सूत्रेण आदौर्धि कौम्भकार ढ आयनेयी नीयः पडगजघां प्रत्ययादेन सूत्रेण ढस्य स्थाने ए आदेशे कौम्भकारे एय यश्चेर्चकारलोपे कौम्भकारेयः इति इष्टं रूपं। नाम कुम्भं करोति या स्त्री सा इत्यस्मिन् अर्थे कुम्भकारी तस्याः इत्यस्मिन् अर्थे ढक् प्रत्यये तत्र किञ्च आदिवृद्धौ ए आदेशे च कौम्भकारेयः नाम कुम्भकार्याः अपत्यं पुमान् इति। अत्र अण्णन्तः शब्दः भवति कार इति अण्णन्तान्तः भवति कुम्भकारः। तदन्तविधेरभावे इत्यत्र तदन्तविधिर्नास्ति चेत् कुम्भकार इत्येतत् अण्णन्तमेव नास्ति। जाग्रते श्रीतं कारशब्दः अण्णन्तः तस्मात् ङी भवतु टिड्ढाणे किन्तु कुम्भकार इति अण्णन्तो नास्ति। अण्णन्तत्वाभावे ङीपः न प्रसङ्गः। यदा ङीपः न प्रसङ्गः कुम्भकारी इति ततः ङीवेव नास्ति ततः ढक् प्रत्ययस्य कथं वा प्राप्तिः। अतः प्रत्ययग्रहणपरिभाषया कारा इति अण्णन्तः भवति ततो ङीपि कारी इत्यपि स्त्री प्रत्ययान्तः भवति। अतः तस्मात् ढक् प्रत्यये कृते तन्निरूपित अङ्गत्वस्य विशिष्टे अभावेन उकारे वृद्धिर्न स्यात्। नाम कदाचित् कारी इत्यस्मादेव ढक् प्रत्ययः क्रियते चेत् तदानीं किं भवति आदिवृद्धि पुनः ककारोत्तरवर्तिनः नाम अकारेव स्यात् कुम्भशब्दे उकारे वृद्धिर्न स्यात्। तथा च अस्माकम् इष्टं रूपं तु कौम्भकारेयः इति किन्तु कुम्भकारेयः इति उकारघटितं रूपं स्यात् नाम ऊर्ध्यभावघटितं रूपं स्यात्। इष्टं तु ऊर्ध्वघटितं रूपम्। अत्र प्रश्नः कारी इत्यस्य स्त्री प्रत्ययान्तत्वेपि तस्य सुबन्तत्वं नास्ति। अतः अपत्येन अनन्वयात् कथं ढक् प्रत्ययस्य प्राप्तिः इति चेत् समाधानम् उच्यते भोः उपपदमतिम् इति सूत्रेण कुम्भशब्देन सह कारशब्दस्य समासो भवति। ततः ङी प्रत्ययः क्रियते। कुम्भविशिष्टस्य अपत्येन योगः अङ्गीक्रियते। तेन कारी इत्यर्थे अपत्यय सम्बन्धः न भवति। एवञ्च स्त्री प्रत्यय प्रकरणे तदन्विधि स्वीकारे एव कौम्भकारे इति सिद्ध्यति। अनया रीत्या अनुपसर्जनादि सूत्रस्य लघु व्याख्यानम् अधिकार प्रयोजन शंका तस्याः शंकायाः वारणं लघुशब्देन शेखरीत्या तदन्तग्रहण प्रयोजन विचारः वर्णाश्रय प्रत्ययलक्षणाभावे प्रमाणं बहुकृचरा इत्यत्र ङीप् वारणाय अयमधिकारः आवश्यकः इति निरूपणं कौम्भकारे रूपसिद्धिः इत्येवमाद्याः अंशाः अस्मिन् पाठे विस्तरेण चर्चिताः इति शम्।